Now you know what's the use of mercury barometer and how it is working, isn't it? Right. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് open tube manometer. The next device that we have to understand is open tube manometer. Open tube manometer. What's open tube manometer? It is a device used to measure gas pressure. Open tube manometer, it's actually a device which is used to measure the gas pressure. Okay, therefore let me just draw the diagram that is required to explain open tube manometer. For making an open tube manometer we require a glass ball. ഇതേപോലത്തെ ഒരു glass ball ഉണ്ടാവും. And we require a U-shaped tube also. We require a U-shaped tube, that is a U tube. We'll call this as our actual U tube. This is our U-shaped tube. And now what we have to imagine over here is this is our U-shaped tube. Okay, then we are interconnecting the U-shaped tube to the glass ball. In this glass ball we are having the gas whose pressure is to be determined. നമുക്ക് ഏത് ഗ്യാസിന്റെയാണോ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, that is filled inside this glass ball. Okay, then നമ്മൾ ഇതിനെ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്തു. In this U-shaped tube we are filling mercury. In this U-shaped tube we are filling mercury, and mercury is actually lying like this. Inside this U-shaped tube, the mercury, it is lying like this. Mercury U-shaped tube il രണ്ട് എൻഡിലും ഒരേ ഹൈറ്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? Is it lying at same height? No. It's lying at different height. ചോദിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും above this U-shaped tube it is air. Above U-shaped tube it is atmosphere, it is exposed to atmosphere. But above this portion of the U-shaped tube, is it atmosphere exposed to atmosphere, or is it exposed to this gas? Exposed to gas. Exposed to a specific gas. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത്. Okay, now let's define some points. That is, if we are defining a point over here, we could define this point as A. Let's call this point as A, and let us take this point as our B. Let's take this point as our B, and let's take this point as C. This is our point C. Therefore we are having three different points, A, B and C, and let us say the height difference between the two levels of mercury, the height difference between the two levels of mercury, let it be H. Let it be H. H എന്താണ്? ഈ mercury രണ്ട് ലെവൽസിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഈ height difference. Okay, and now what can I say from this diagram is, ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഫ്ലോ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will have to imagine that it is at equilibrium. ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ one thing that we have to understand is pressure at the point A, it should be exactly equal to pressure at the point B. എയും ബിയും ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റിലാണോ സെയിം ഹൈറ്റിലാണോ? എയും ബിയും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ഡിഫറെന്റ് സെയിം ഹൈറ്റ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടിലും ഒരേ പ്രഷർ ആയിരിക്കണം. പ്രഷർ എല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ ലോ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. Therefore what we should imagine from this is PA and PB, it should be at same height. Pressure at the point A, it should be equal to pressure at the point B.
Any, what is pressure at the point A? I could say it is gas pressure. Pressure at the point A നെ ഞാൻ gas pressure ആണെന്ന് പറയും. കാരണം എന്താ, എയുടെ മേലെ ആരാ ഉള്ളത്? നമ്മളുടെ ഏത് ഗ്യാസിനെയാണോ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഗ്യാസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ? Above A, we are having the gas whose pressure has to be determined. But what's above C? Above C, it is our atmosphere. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Then what is the pressure at the point B? What is the pressure at the point B? We will have to imagine the pressure at the point B. It should be H rho G. That is the pressure by this region plus atmospheric pressure. Why? B എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മേലെ H ഹൈറ്റിൽ mercury ഉണ്ട്, അത് H rho G pressure exert ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ പിന്നെ ആരാള്? സിയുടെ മേലെ ആരാള്? Atmosphere. Therefore, Atmosphere. the total pressure at the point B will be the pressure exerted by the mercury plus atmospheric pressure. Am I correct? Yes, sir. Am I correct? Yes, sir. Therefore, we could rewrite the PA equal to PB as gas pressure is equal to what? H rho G plus PA. Gas pressure is equal to H rho G plus PA. Hence, this is our equation which will help us to find out the gas pressure. Thus, we could find out the pressure of this gas by H rho G plus PA. PA എന്ന് പറയുന്ന atmospheric pressure ആണ്. Atmospheric pressure നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേറൊരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഹൈറ്റ് അറിയെങ്കിൽ H rho G കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. Total gas pressure, we'll obtain it like this. Is that clear? Yes, sir. Therefore, this is a device which is used to measure the gas pressure. This device, is it called as mercuric barometer or open tube manometer? Is this device called as Open tube barometer. Yes, it's called as open tube manometer. Okay, open tube manometer. This is how an open tube manometer is constructed, and this is how the equation is obtained. Are you clear with this? Are you clear with this? Yes, sir. Yes. Therefore, this is regarding open tube manometer. Then all of you just give your attendance. Those who are present over here, you just give your attendance. That is, you just type present. Type present. Then next, did I discuss about the Pascal's law? Did I discuss about the Pascal's law? Pascal's law na patti parnao? No, sir. No. Therefore, now we have to understand what is Pascal's law. Pascal's law na patti parayan vendite, in order to speak about Pascal's law, the next situation is Pascal's law. Pascal's law na parayan vendite, let's have a tank. We are having a tank which is consisting of 3 openings. Let's say there's 3 openings. Over the 3 openings, we are having 3 pistons. You know what is a piston? 3 opening, there are 3 pistons. This is our first piston. This is our second piston, and here is our third piston. Okay, we are having 3 pistons. Inside this vessel, we are having an incompressible fluid. What's inside this vessel? Incompressible fluid. There's an incompressible fluid. Compress cheyan pattata fluid. Okay. Therefore, let's imagine that we are having an incompressible fluid inside the vessel, and let's say the area of cross section of the 3 vessels are, this area is A1, this is our A2, and this is our A3.
Three area of cross sections are different. Which is having largest area? A3 is greater A3. than A2, which is greater than A1. Okay, clear? Clear. What we can imagine from here is, let's just apply a force. നമ്മള് ഇതില് ഈ ഒരു smaller piston ന്റെ മേലെ let's just apply a force over here and let's call this force as F1. ഒരു F1 force apply ചെയ്തു. ആ F1 force apply ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് pistons എന്ത് ചെയ്യും? Will they move apart or will they move into the tank? Apart. They'll move apart. അതായത് ഇവിടെ ആ ഒരു force കാരണം there will be a force over here. Let's call this as F2. And in this particular point, there will be a force in this direction. And let's call this force as F3. Clear? Yes, sir. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാസ്കൽ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് എന്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പാസ്കൽ observed that by this force there should be a pressure created. Let's call it as P1. And here there should be a pressure created P2. And here there should be a pressure created P3. What Pascal noticed is the pressure that is developed on the three sides, they are same. That is, Pascal's law itre parayunnullu, the pressure applied on any part of the fluid, the pressure applied on any part of the fluid, it is uniformly distributed to every point on the fluid, and on the walls of the container it is kept. If you are giving a pressure on any part of the fluid, it will get uniformly distributed to every part on the fluid, and on the walls of the container it is kept. Is this clear to you? That's called as Pascal's law. The pressure applied on any part of the incompressible fluid, it gets uniformly distributed to every point on the fluid, and on the walls of the container it is kept. That is our Pascal's law. Clear? Sir, ഇത് incompressible fluids മാത്രമാണോ? ഇതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിലാണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്. സാധാരണ ഫ്ലൂയിഡ് ചെറുങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും, അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും. ഇറ്റ് ഇസ് വാലിഡ് ഓൺലി ഫോർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്. കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലൂയിഡിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിച്ചപ്പം ഇതിൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിനാണ് ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, എക്സാക്ട്ലി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിൽ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ Okay, sir. Abam, what happens is P1 equal to P2 equal to P3. Then what we have to say is P1 it could be replaced as, since pressure is equal to force per unit area, we know pressure is equal to force per unit area. Therefore, P1 can be replaced as what? F1 by A1. Can I replace P1 as F1 by A1? Yes, sir. P2 could be replaced as F2 by A2. Can I replace P2 as F2 by A2? Yes, sir. And P3 could be replaced as F3 divided by A3. Therefore, we could write F1 by A1 is equal to F2 by A2, that is equal to F3 by A3. It is giving us an interesting conclusion. That is, A1, A2, A3, ഏതാണ് വലുതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ? We know A3 is great. Therefore, F1 by A1 equal to F2 by A2 is equal to F3 by A3 എന്ന് പറയുമ്പം A3 വലുതായിരിക്കും, A2 കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിരിക്കും, and A1 it should be much lesser. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this is how it should be. F1 by A1 is equal to F2 by A2 is equal to F3 by A3. അതായത് 5 by 10 എന്ന് പറയുന്നത് 50 out of 100 ആണ്. That is equal to 500 out of 1000 ആണ്. ശരിയല്ലേ? Yes, sir. 5 by 10 എന്ന് പറയുന്നതും 50 out of 100 എന്ന് പറയുന്നതും 500 out of 1000 എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്നല്ലേ? ആണോ? Yes, sir. That means at the smaller area of cross section, if you are applying a smaller force,
At the smaller area of cross section, if you are applying a smaller force, it will create into a larger force in the larger area of cross section. Am I correct? Yes, sir. Smaller area of cross section മേലെ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്, അത് larger area of cross section മേലെ വലിയൊരു ഫോഴ്സിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. Am I correct? Yes, sir. Yes, this is an interesting result that we have obtained from Pascal's law. Pascal's law is a interesting result. Then, Pascal's law and the application. Now we have to speak about the application of Pascal's law. In order to speak about the application of Pascal's law, the first application that we have to understand is hydraulic lift. What's the first application of Pascal's law? Hydraulic lift. Hydraulic lift. Okay. We'll understand what's a hydraulic lift. Or hydraulic lift endanu parayan vendite. Let us imagine that we are having a tank. We are having a tank so that it is having two openings. One is a larger opening, another one is a smaller opening, and there is two pistons attached to the two openings. Two pistons, they are attached to the two openings like this. Then let's say on this smaller piston, let us imagine that we have placed a smaller mass. Smaller piston ന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു m mass വെച്ചതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കും. Smaller mass. അങ്ങനെയാണെ what will happen? If we are having an incompressible fluid inside this and that smaller mass, it will create a upward force or downward force. It will create an upward force or downward force. Downward force. It will create a downward force. There will be a downward force. Let's say it is F1, and let's call this area of cross section A1. This downward force over this smaller piston will create an upward force over the larger piston. Let's call this upward force as F2. And it will try to move this larger piston upward. This larger piston മേലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ആ larger piston മേലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will have to place some mass. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ larger piston മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട മാസിനെ it should be a larger one. We will have to place a larger mass over here. Let's say it is capital M. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ Pascal's law വാലിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. Pascal's law എന്താ, pressure applied will be equal on both sides. Therefore, uniformly distributed throughout the fluid and on the walls of the container, isn't it? അങ്ങനെയാണ് P1 is equal to P2. That's our Pascal's law. Okay, Pascal's law P1 is equal to P2 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what we can write over here is F1 by A1, it should be equal to what? F2 by A2. Can I write like this? Can I? Yes, sir. Therefore, F1 by A1 is equal to F2 by A2. Then what we can imagine from here is ഇവിടെ A1 ചെറുതല്ലേ, അപ്പൊ A2 വലുതുമാണ്. Here is our A2 വലുതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F2 വലുതായിരിക്കും, F1 ചെറുതായിരിക്കും. ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വലിയൊരു ഫോഴ്സിന് കാരണം ആ വലിയ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വലിയൊരു മാസിനെ വെക്കണ്ടേ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വെറുതെ നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Let us say the mass of the smaller substance, let's say it is what, 20 kilogram. And the area of the smaller region, let's say it is 10 centimeters square. Okay, area of cross section of the larger piston, let us say it is കുറച്ച് നമ്മളിപ്പം ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കല്ലേ, അപ്പൊ അതിനോട് 200 meter square എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് വലുതാണ് വിചാരിച്ചു. 200 meter square. Then what's happening over here, we have to find out how much should be the capital M mass.
ക്യാപിറ്റൽ എം മാസ് എത്ര ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുക? ക്യാപിറ്റൽ എം മാസ് എത്ര ആവുമ്പോഴാണ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ എം മാസിനെ വെക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു. വാട്ട് ഷുഡ് വി സേ? നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to use this equation, isn't it? If we are trying to use this equation, what should I write instead of F1? F1 ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Can I write M1G divided by A1 ന് പകരം A1 എന്ന് എഴുതി, F2 ന് പകരം let me write M2G, capital M small m എന്നൊക്കെ എഴുതായിരുന്നു, divided by A2 അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി. അങ്ങനെയാണ് GG ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അല്ലെ? GG ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. M2 is equal to, we could write M1 A2 divided by A1 അല്ലേ? ആണോ? Yes, sir. M2 ന് പകരമാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. M1 ന് പകരം നമുക്ക് സ്മോൾ എം എന്ന് കൊടുക്കാം. A2 divided by A1. That means M is equal to what? Small m. Small m, it is 20 kg. 20 kg. 20 into what is A2? 200 meters square. Divided by what should I substitute instead of A1? 10 centimeters square. What should I substitute? ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? 10 എന്നാ ആണോ? No sir, യൂണിറ്റ് മാറ്റണം. അപ്പൊ 10 into we will have to write ഇവിടെ എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് let me just strike this off and let me write over here. M is equal to 20 into 200 divided by 10 centimeter square എന്നുണ്ട്. 10 into 10 raised to minus 4 meter square അല്ലേ? സെന്റിമീറ്റർ 10 raised to minus 2 meter. അപ്പൊ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ 10 raised to minus 4 meter square അല്ലേ? അപ്പോ can I write 10 raised to minus 3 over here? അല്ലേ? നമ്മൾ 10 എന്നാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതോ 10 raised to minus 3 എന്നാണോ? 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? 4 followed by how many zeros? 3 zeros into 10 raised to 3. That means 4 followed by 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. This much. അല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ വെറും 20 കിലോഗ്രാം മാസ് വെച്ചിട്ട് ആ 20 കിലോഗ്രാം മാസ് വഴി ഈ പിസ്റ്റൺ താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന മേലോട്ടേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. അവിടെ എത്ര കിലോഗ്രാം വെക്കണം? You should place this much kilogram. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കുട്ടീനാണ് ഇരുത്തിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു തിമിംഗലത്തിനൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും. വെറുതെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അല്ലെ? ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇനി കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കുട്ടി ഒരു ടോയിനെയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിമിംഗലം അവിടെ പൊന്തിപ്പോകും. Are you able to imagine this interesting situation? Yes, sir. Yes. Therefore, by a small force we are able to create a large force. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഇതിപ്പം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിനൊക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്താണ്. ഒരു കുട്ടി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു തിമിംഗലം പൊന്തി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിനൊക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇല്ല, എനർജിനെ വയലേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതായത് the work which we are performing over here, it is equal to the work which we are performing over here. അതെങ്ങനെ? വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? What's actually work? Force into displacement. ഇവിടെ സ്മോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ പിസ്റ്റൺ കുറേ ദൂരം താഴോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയാലുള്ളൂ ലാർജർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഈ പിസ്റ്റൺ കുറച്ച് ദൂരം മേലോട്ട് നീങ്ങുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം? ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂട്ടിയിട്ട് ഫോഴ്സ് കുറച്ചു. ഇവിടെയോ? ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് കൂട്ടി അല്ലേ? ആക്ച്വലി ഇവിടെ അതന്നെയല്ലേ നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ കേസിലൊക്കെ നടത്തുന്ന അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്യരുത് ആണ്, ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് വഴി ഇവിടെ വലിയൊരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവുമോ? No. Therefore, could you imagine this? Did you understand this? Yes. Therefore, this is what's happening in the case of a hydraulic lift. ഇത് നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാല് നമ്മുടെ ചില കാറിനൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സെന്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ കാറിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പം ആ കാറിന് അങ്ങനെ ഒരു റോഡ് മറ്റേ സാധനം വന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കും.
അവിടേക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്സ് മെനി സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ യൂസിങ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ടേക്ക് എ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഒക്കെ മേടിക്കും. ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലുക്ക് ഉണ്ടാവാം ആണോ? എന്നിട്ട് ആ കോണിക്കൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാം. fill completely with water. Fill it completely with water. After filling it completely with water, നിങ്ങൾ ആ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിനെ അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് മേലെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്നിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചെറുങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്താലും മതി. ചെറുങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഈ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് വെള്ളം താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഒരുവിധം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിഭാഗം മാത്രം പൊട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ താട്ടി പോയിണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ചെറിയ ടാപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിന് അത്രയും ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ആണോ? അത് അത്രയും ഫ്രജൈൽ ആയതുകൊണ്ടല്ല. വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ഹിയർ? The place where you are applying forces over here, is it having a smaller area of cross section or larger area of cross section? Smaller area of cross section. And this force will result in a force over here. What's the case of the area over here? Here there is a large area of cross section, അല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വലിയൊരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. Am I correct? Yes, sir. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രോളിക്സ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് ചെറിയ ഫോഴ്സിനെ വലിയൊരു ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാം. ഇതേമാതിരത്തെ പല പല സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾ പല പല സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചില ഫിസിക്സിന് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലൊക്കെ ചെറിയ സിറിഞ്ചും വലിയ സിറിഞ്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേമാതിരത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ചെറിയ സിറിഞ്ചിന്റെ മേലെ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്യൂബിനുള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ള വലിയ സിറിഞ്ചിന്റെ മേലെ വലിയൊരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും, അല്ലേ? Have you seen such demonstrations? Yes. Yes, sir. സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോയ്. സാർ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മാറ്റിയാല് ഈ പ്രഷറിന്റെ അമൗണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും? അതായത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രാക്ടിക്കലി അതൊരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ മാറും. അത് ഫ്ലൂയിഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആവണ്ടേ? ഏതാ? ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആവണ്ടേ? ഫ്ലൂയിഡിനൊക്കെ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആണ്. പക്ഷെ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആവുമ്പം അത് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആവും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇതില്ല. ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൽ അധികവും ഇൻകംപ്രസിബിളും ആണ്. പ്രാക്ടിക്കലായി ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരും. പിന്നെ ഇതേമാതിരി സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാല് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇത് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താ? ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഫ്ലൂയിഡിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കൂടുതൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ഇതിന്റെ മാസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും. പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നതനുസരിച്ച് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാല് നമ്മളുടെ ഇതേമാതിരി ഹൈഡ്രോളിക്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്ടർ ആണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാന്ന്. ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാർ, സ്റ്റേറ്റ് എന്നല്ല, നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫ്ലൂയിഡിന് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഈ ചാപ്റ്ററിലില്ലേ, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിഞ്ഞാല് ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റം വരും. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പിച്ച വെച്ച് വരല്ലേ, ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പിച്ച വെച്ച് വരുന്നതിനോണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിഞ്ഞാല് വി ആർ imagining that the temperature of the fluid is not changing. The temperature of the fluid is changing means അതിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റേറ്റിന് മാറ്റം വരും. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കിട്ടി. ഇനി the next thing that you have to understand is the second application of Pascal's law. Pascal's lawയുടെ അടുത്ത application എന്താണെന്നാല് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്. ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്. ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിന്റെ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
I'm just drawing the diagram of a hydraulic brake. Hydraulic brake in the കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ there's a cylinder over here. This cylinder, it is called as master cylinder. ഈ cylinder നമ്മൾ വിളിക്കുക master cylinder എന്നാണ്. മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ ഒരു പൈപ്പ് വഴി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് from the master cylinder the pipe will be going over to another cylinder which is called as wheel cylinder. മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിന് ഈ പൈപ്പ് ഒരു വീൽ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു സിലിണ്ടറിലേക്കാണ് പോവുക. What cylinder? Wheel cylinder. Therefore, here is our wheel cylinder. Okay. This is our wheel cylinder and this is our master cylinder. ഈ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിന്റെ ഇവിടെ ഒരു പെഡൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും. ആ പിസ്റ്റന്റെ മേലെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു പെഡൽ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ ബ്രേക്ക് പെഡൽ എന്ന് വിളിക്കും. ബ്രേക്ക് പെഡൽ. നമ്മളുടെ കാറൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടൂലേ, അത് ഇവിടെയാണ് ചവിട്ടുന്നത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് പെഡൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഡയറക്റ്റ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് അല്ലല്ലോ പോവുക. അല്ല, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇതിന്റെ റഫ് ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഞ്ചിന്റെയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ എക്സാക്ട് ഡയഗ്രാം ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ റഫ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഇതാണ് നടക്കുന്നത്, ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ മേലൊക്കെ ചവിട്ടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് വരിക. അതിപ്പോ മെറ്റീരിയലും അല്ലെ കാറ് മാറുന്ന സ്റ്റൈൽ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് മാറും. ഇപ്പൊ റഫ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഹിയർ ഇസ് ദ പൊസിഷൻ വേർ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ് ഇഫ് വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ കാർ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും. വിൽ ഇറ്റ് ബി വാട്ടർ, കെറോസിൻ, ഓയിൽ ഓർ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ? ബ്രേക്ക് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ വീൽ സിലിണ്ടറിൽ 2 പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും. Wheel cylinder, here we are having 1 piston over here like this, and over here also we are having 1 piston like this. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീൽ സിലിണ്ടറിന്റെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് it will be connected to a semi circular metallic ring. Semi circular ആവണം, എക്സാക്ട്ലി സെമി സർക്കുലർ ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഒരു മെറ്റാലിക് റിങ്ങുമായിട്ടേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. Let's say this is the metallic ring that is over here. ഇതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ മെക്കാനിസം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറും. Imagine that here is our metallic ring. Okay, and in this we are having this metallic റിങ്ങിന് പുറത്തായിട്ട്, ഈ മെറ്റാലിക് റിങ്ങിന് പുറത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരുണ്ടാവുക, നമ്മളെ വീൽ ഉണ്ടാവുക. ആര്? വീൽ. യൂസ് another color. This is our wheel which is outside the metallic ring. ഈ വീലിന്റെയും മെറ്റാലിക് റിങ്ങിന്റെയും ഇടയില് we will have a rubber cushion which is called as brake shoe. ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബർ സാധനം ഉണ്ടാവും. ബ്രേക്ക് ഷൂ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. ബ്രേക്ക് ഷൂ. ഓവർ ഹിയർ റബ്ബർ അല്ല. റബ്ബർ അല്ല, എന്താണ്ടാ പിന്നെ? അത് വേറെ എന്തോ ഒരു തരം മെറ്റീരിയൽ. എന്തായാലും റബ്ബർ അല്ല. അതായത് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മയക്കുന്ന റബ്ബർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക. സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ, വാൾക്കനൈസ് റബ്ബർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല പല റബ്ബർ ഇല്ലേ? പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റബ്ബർ അല്ല, ഒരു മെറ്റലിന്റെ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ, മെറ്റലിന്റെ സാധനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് റബ്ബറിന്റെ പാഡിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സാർ ബ്രേക്ക് ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ, ആ സാറ് പറഞ്ഞ റബ്ബറിന് പകരം അവിടെ വേറൊരു റബ്ബർ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അത് മെറ്റാലിക്കിന്റെ എന്തോ ഒരു ഇതിൽ ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന സാധനമാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായാലും നോക്കുക. ഞാൻ പറയുന്ന പഴയ കാർ, നീ പറയുന്ന കാറല്ല. അവിടെ ഇതിൽ റബ്ബറാണ് ചോദിച്ചോ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ഡ്രം ബ്രേക്കിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറും. അപ്പൊ എന്തായാലും
വാട്ട് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഓവർ ഹിയർ ഇസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഏരിയ കുറവാണ്. ദ ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് ഓൺ ദ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഇസ് വെരി സ്മോൾ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ വീൽ സിലിണ്ടർ. വീൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ കൂടുതലല്ലേ, ആണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഓവർ ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ അതൊരു വലിയ ഫോഴ്സ് ആയി മാറും. ഈ വലിയ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിസ്റ്റൺസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, എപ്പാർട്ട്, മൂവ് എപ്പാർട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സെമി സർക്കുലർ മെറ്റാലിക് റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ്, ഇതിപ്പോ ഞാൻ റബ്ബർ എന്ന് പറയട്ടെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെ, എന്തായാലും ഈ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു വീലുമായിട്ട് കിടന്ന് ജാം ആവും, വീലുമായിട്ട് കിടന്ന് ജാം ആവും അല്ലെ, ആവല്ലേ? Yes, sir. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും, പോസിബിൾ ആവും അല്ലെ. ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം പോസിബിൾ ആവും. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. Is that clear? Yes, sir. Therefore, here is സാർ അപ്പൊ ഈ മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഡാമേജ് ആവില്ലേ? അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, change നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഷൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ബ്രേക്ക് ഷൂ ഇതാവുന്നത് അതാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ കുറെ റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച്, എനിക്ക് അതിന്റെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു സൗണ്ട് ഒക്കെ വരില്ലേ വെഹിക്കിളിന്, അത് ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആവുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒന്നത് വരിക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഓയിൽ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യില്ലേ, സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ കാറിന്റെ ഒക്കെയാണ് ഒരു നോബ് പിടിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു റോഡ് മാരുന്ന ഒരു സാധനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ എവിടെ വരെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിലാണോ ഒക്കെ നോക്കൂലേ. ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും, അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ ചില ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കാറിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവർ പറയും ബ്രേക്ക് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓയില് മാറ്റാനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. അവർ തൊട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി നോക്കിയിട്ട്, അതായത് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഈ മൂവ്മെന്റ് മാറും. കുറെ കാലം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റക്കായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മേലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാവുക, അങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി പോകുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതാണ് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഓയിൽ മാറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനുള്ളിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് നീങ്ങി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഓയിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റീഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഈ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ പറഞ്ഞാല് ചെറിയ ഫോഴ്സ് വഴി വലിയൊരു ഫോഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. പിന്നെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് നമ്മളുടെ ഒരു 4 വീലറിലാണ് 2 ബാക്ക് വീൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. 2 ബാക്ക് വീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അടുത്തൊരു പൈപ്പ് വഴി ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീലും ഇതേമാതിരി തന്നെ പോകുന്നുണ്ടാവും. ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീലും ഇതേപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെക്കുക, ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ പേരെന്താ, മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ. ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ പേരെന്താ, വീൽ സിലിണ്ടർ. ഏതിനാ ഏരിയ കൂടുതൽ, വീൽ സിലിണ്ടറിന് ഏരിയ കൂടുതൽ, മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിന് ഏരിയ കുറവാണ് അല്ലെ, ആണോ? Yes, sir. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സെമി സർക്കുലർ മെറ്റാലിക് റിംഗ്, പുറമെ വീൽ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പാസ്കൽസ് ലോ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. Therefore, I hope that you have understood this. ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് എടുത്തോ. ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേ ലിങ്കിൽ തന്നെ കയറും. കറക്റ്റ് 5 minutes ഉണ്ടോ? Okay, sir.